शुभ सकाळ पिलामाने केमिति अछ समस्ते भल अछ ना खाइकी आसछ समस्ते अच्छा आज आमे तुम गणित मेला पुस्तकर तृतीय अध्यायर चतुर्थ भाग विषय रे आलोचना करिबा सेथिरे आमे जुग्म संख्या गुडी को चिन्हिबा। अच्छा पिला माने कहिल देखी तमे केबे ठेकुआ देखिछ? हाँ देखिछ? अच्छा कहिल रीमा तू कहिलु ठेकुआटी केउ रंगर होई थाए? हाँ केतेक ठेकुआ धळा रंगर केतेक धूसर रंगर एमिति हेई थांती। अच्छा ठेकुआर प्रिय खाद्य कौन कहिल? तमे भी तो किछि खाद्य खाउछ जहा तमर प्रिय थिबो सेहीपरि ठेकुआर प्रिय खाद्य कौन कहिल? रीमा तू कहिलु गाजर। अच्छा वेरी गुड ताले जानिछ तमे गाजर होउछि ठेकुआर प्रिय खाद्य। अच्छा तमे माने भाबुथबो तमे काहीकि गाजर ठेकुआ विषय आलोचना करूछि। तम बा पाठरे अछि आज आमे देखिबा ठेकुआ किपरि गाजर खाइबाकू जाए। कौन देखिबा देख तम पई गोटे ग्रिड प्रणाली अछि जेउथिरे कि किछि संख्या दिया हेइछि एवं सेही संख्या उपरे किछि गाजर अछि ताकू तमे भल भाबरे देखिबो आ मु केते गुडे प्रश्न पचारिबी तार उत्तर दब। तेबे आरंभ करिबा ना पिले? ठीक अछि चल देख पिला माने तमको मु ग्रिड संख्या कहिथिली ना देख एई ग्रिड खेळ रे तमर केते गुडे संख्या दिया हेइछि जहा उपरे गाजर अछि ठेकुआ कौन करिबो तार प्रिय खाद्य गाजर को से खाइबो। तेबे देखिबा ठेकुआ केउ केउ संख्या रूपक गाजर को खाउछि। प्रथमे ठेकुआ गला शून्य संख्या तापरे पुणी लंप मारी डेइला कोठी को दुई संख्या को तापरे पिले कहिला देखि केउ संख्या को ठेकुआ खाइला चारि संख्या रे थिबा गाजर को ठेकुआ खाइला तापरे ठेकुआ केउ संख्या उपरक गाजर खाइला 6 वेरी गुड 6 परे से केउ संख्या उपरे थिबा गाजर खाइला 8 8 परे पिले माने कोठी को से जाइथिबो कहिल? हाँ वेरी गुड तमको ग्रिड रे देखा जाउछि ना 10 संख्या उपरे गोटे गाजर अछि तापरे से कोउ संख्या को खाइथिबो कहिल? 12 संख्या को 12 संख्या उपरे जो गाजर अछि ठेकुआ ताकू खाइला तापरे से केउ संख्या उपरे थिबा गाजर को खाइथिबो? 14 वेरी गुड तमे खेळटी को भल भाबरे देखिला ना पिले ठेकुआ केउ केउ संख्या उपरे थिबा गाजर को खाइला मने रखिछ ना? तेबे चलो मु तुमको केते गुडे प्रश्न पचारिबी तमे तार उत्तर दबो। प्रथम प्रश्नटी हला ठेकुआटी प्रथमे केउ गाजर संख्या पाखकू गला? रीमा कहिलु मा रीमा? हाँ वेरी गुड ठेकुआ प्रथमे शून्य संख्या उपरे थिबा गाजर पाखकू गला। ठेकुआटी द्वितीय रे केउ गाजर संख्या पाखकू गला? हरि कहिलु ठेकुआटी द्वितीय रे केउ गाजर संख्या पाखकू गला? 2 वेरी गुड ताहले तमे भल भाबरे देखि मने रखिछ आउ ठेकुआटी द्वितीय रे 2 संख्या उपरे थिबा गाजर पाखकू गला। सेही परे सीमा तू कहिलु ठेकुआटी तृतीय रे केउ गाजर संख्या पाखकू जाइथिला? टिके चिंता करी कह ठेकुआटी तृतीय रे केउ गाजर संख्या पाखकू जाइथिला? 4 नाइ कि अच्छा वेरी गुड 4 संख्या पाखरे थिबा गाजर पाखकू से गला। तापरे देखिबा जोसेफ कहिलु ठेकुआ गाजर खाया पई आउ केउ केउ संख्या पाखकू गला? 4 परे से केउ पाखकू गला मने पकाओ? एक्सीलेंट 4 पाखरे से 6 संख्या को गला तापरे 8 को गला तापरे 10 संख्या को गला 10 संख्यार गाजर खाइला तापरे 12 को गला तापरे 16 को गला वेरी गुड। वर्तमान पिला माने
ତମେ ଗାଜର ଦେଖିଲ, ଠେକୁଆ ଦେଖିଲ, ସେ ଖେଳ ଖେଳିଲ, ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ଏବେ ଦେଖ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡେ ଫୁଲ ଆଣିଛି। ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଟୋକେଇରେ କେତେ ଗୁଡେ ଫୁଲ ଅଛି। କେଉଁ ଫୁଲ? ଏଇ ଫୁଲର ନାଁ ଟିକେ କହିଲ ପିଲେ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ସାବାସ୍, ତାହେଲେ ତମେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଖିଛ। ହେଲେ ଆମର ଖେଳଟି କଣ କହିଲ? ଏଇ ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ଆମେ ଯୋଡି ଯୋଡି କରି ସଜେଇବା। କିପରି ସଜେଇବା ଚାଲ ଦେଖିବା। ସୋଲୋନି, ରମେଶ, ଶିବାନୀ, ସଞ୍ଜୟ, ରଶ୍ମି ଏମାନେ କଣ କଲେ? ଏଇ ଟୋକେଇରୁ କିଛି କିଛି ଫୁଲ ନେଲେ। ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ। କହିଲ ଦେଖି, ସୋଲୋନି କେତୋଟି ଫୁଲ ନେଇଛି? 2ଟି। ଭେରି ଗୁଡ। ସୋଲୋନି 2ଟି ଫୁଲ ନେଇଛି। ସେହିପରି ରମେଶ କେତୋଟି ଫୁଲ ନେଇଛି ପିଲେ? 4ଟି, ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ରମେଶ ତାହେଲେ 4ଟି ଫୁଲ ନେଇଛି। ଶିବାନୀ କେତୋଟି ଫୁଲ ନେଇଛି? 6ଟି ଫୁଲ ନେଇଛି। ଶିବାନୀ 6ଟି ଫୁଲ ନେଲା ଟୋକେଇରୁ, ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଭେରି ଗୁଡ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସଞ୍ଜୟ କେତୋଟି ଫୁଲ ନେଇଛି? ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ସଞ୍ଜୟ ଗଣିକି ଦେଖ, କୁହ। ସଞ୍ଜୟ 8ଟି ଫୁଲ ନେଇଛି। ସାବାସ୍। ଏବେ ଶେଷରେ ଆମେ କାହାର ଫୁଲ ଗଣିବା? ରଶ୍ମି। ରଶ୍ମି କେତୋଟି ଫୁଲ ନେଇଛି ପିଲେ ଗଣିକି କୁହ? ରଶ୍ମି ସର୍ବମୋଟ 10ଟି ଫୁଲ ନେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ 5 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ଫୁଲ ନିଜେ ନିଜେ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ କଣ କରିବା କହିଲ ପିଲେ? ଆମେ କହିଥିଲେ ନା ଫୁଲକୁ ଯୋଡି କରି ସଜାଇବା। ସୋଲୋନି ନେଇଥିବା ଫୁଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଡି କରିବା, ତାହେଲେ କେତୋଟି ଯୋଡି ହବ? ଗୋଟିଏ ଯୋଡି, ନାଇଁ କି? ଯେହେତୁ ସେ 2ଟି ଫୁଲ ନେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଡା ଫୁଲ ହେଲା। ରମେଶ 4ଟି ଫୁଲ ନେଇଥିଲା, ତାର କେତେ ଯୋଡା ହବ ଫୁଲ? ତାର 2 ଯୋଡା ଫୁଲ ହବ। ଭେରି ଗୁଡ। ତାର ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା ହବ 2 ଯୋଡା। ସେହିପରି ଶିବାନୀ 6ଟି ଫୁଲ ନେଇଥିଲା, ତମେ କହିଛ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଡି କରି ସଜେଇବା, ତାହେଲେ ଶିବାନୀ ପାଖରେ କେତେ ଯୋଡା ଫୁଲ ରହିବ? 3 ଯୋଡି ଫୁଲ ରହିବ। ସାବାସ୍। ଏବେ ସଞ୍ଜୟର ଫୁଲକୁ ଆମେ ଯୋଡି କରି ସଜେଇବା। 8ଟି ଫୁଲ ନେଇଛି, କେତେ ଯୋଡି ହବ? 4 ଯୋଡି। ଭେରି ଗୁଡ। ସଞ୍ଜୟ ପାଖରେ 4 ଯୋଡି ଫୁଲ ଅଛି। ଏବେ ରଶ୍ମିର ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଗଣିଛେ। 10ଟି ନେଇଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଡି କରି ସଜେଇବା, କେତୋଟି ହବ ପିଲେ? 5 ଯୋଡି ହବ। ଭେରି ଗୁଡ, ଭେରି ଗୁଡ। ତମେ ତାହେଲେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲକୁ ଗଣି ଯୋଡି ଯୋଡି କରି ସଜେଇ ରଖିଛ। ଭେରି ଗୁଡ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଟୋକେଇରେ ଥିବା ଫୁଲକୁ ନେଇ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରମେଶ, ଶିବାନୀ, ସୋଲୋନି, ସଞ୍ଜୟ ଓ ରଶ୍ମି ଟୋକେଇରୁ ଯେତକ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ନେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡି ଯୋଡି କରି ମଧ୍ୟ ସଜେଇକି ଗଣିଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଟୋକେଇରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅଛି? ସୀମା କହିଲୁ, ଟୋକେଇରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅଛି? 30ଟି। ଭେରି ଗୁଡ। ଟୋକେଇରେ ତେବେ ସର୍ବମୋଟ 30ଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅଛି। ସେଥିରୁ ରମେଶ କେତେ ଯୋଡା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ କାଢିଲା? ବିପିନ କହିଲୁ, ରମେଶ କେତେ ଯୋଡା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ କାଢିଲା? 2 ଯୋଡା। ଭେରି ଗୁଡ। ସେହିପରି ଶିବାନୀ ଟୋକେଇରୁ କେତେ ଯୋଡା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ କାଢିଲା? ହରି କହିଲୁ, 3 ଯୋଡା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ କାଢିଥିଲା, ନାଇଁ କି? ଭେରି ଗୁଡ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୋର। ସୀମା ପାଇଁ କହିଲୁ, ଟୋକେଇରୁ ଫୁଲ ଯୋଡି ଯୋଡି କାଢି ସାରିବା ପରେ ଆଉ କେତୋଟି ଫୁଲ ବଳିଲା? 0, କିଛି ନାହିଁ। ଭେରି ଗୁଡ। ଆମେ ସବୁତକ ଫୁଲ ବାଣ୍ଟିକି ନେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଟୋକେଇରେ ଫୁଲ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ ପିଲେ କହିଲ? କିଏ କହିବ? ମନ୍ଦାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡି ଯୋଡି କରି ସଜେଇ ସାରିବା ପରେ ଯଦି ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି, ତେବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ଭେରି ଗୁଡ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ତମେ ମାନେ କିଛି ପଶୁ ପାଳନ କରିଛ ନା ନାହିଁ? ହଁ। ଆରେ ରାମୁର ଘରେ ତ ଗାଈ ଥିଲା। ଭେରି ଗୁଡ। ଆଉ ବିଲେଇ ଦେଖିଛ ନା?
ହଁ, ବିଲେଇ ଦେଖିଛ? କୁକୁର ତ ନିହାତି ଦେଖିଥିବ ରାସ୍ତାରେ। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗାଈ, ବିଲେଇ, କୁକୁର, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ତେବେ ଆସ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖେଳ ଖେଳିବା। ଆମେ ଏଇ ଗାଈ, ବିଲେଇ ଓ କୁକୁରର ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗଣନ ଶିଖିବା। ଗଣିତାକୁ କଣ କରିବା? ଆଲୋଚନା କରିବା ଚାଲ। ଚିତ୍ର ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଚାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଗାଈର କେତୋଟି ଆଖି ଅଛି? ହଁ, ଠିକ କହିଛ, 2ଟି ଆଖି। ତାହେଲେ ବିଲେଇର କେତୋଟି କାନ ଅଛି? ଗଣିକି କୁହ। ଭେରି ଗୁଡ୍, 2ଟି କାନ। ତାହେଲେ କହିଲ, କୁକୁରର କେତୋଟି ଗୋଡ ଅଛି? ଭେରି ଗୁଡ୍, କୁକୁରର 4ଟି ଗୋଡ ଅଛି। ତାହେଲେ ଗାଈର କେତୋଟି ଶିଙ୍ଗ ଅଛି? ହଁ, ଠିକ କହିଛ, 2ଟି ଶିଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖେଳ ତ ଆମେ ଖେଳିଲେ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିଲେ ବି। ତାହେଲେ ଚାଲ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ନା କଣ କହୁଛ? ଚାଲ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ଅଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହ? ହଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଣ? 14, 42, 60 ଆଉ 96। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ବାକ୍ୟ କହିବି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଠିକ କି ଭୁଲ ତୁମେ କହିବ। ଠିକ ଅଛି? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ଦେଖ। 5 ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭୁଲ ଅଛି, କାରଣ 5 ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି କଲା ପରେ କିଛି ବଳେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଠିକ ନା ଭୁଲ? ହଁ, ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପଢିଛେ। ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି। 4 ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଠିକ କି ଭୁଲ କୁହ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ଠିକ ଅଛି, କାରଣ 4କୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି କରିବା ପରେ କିଛି ବି ବଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ କ, 4ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଭେରି ଗୁଡ୍, 6, କାରଣ 4 ପରେ 5 ଆସୁଛି। 5 ତ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, 5 ପରେ ଆସିବ 6, ଯାହା ହେଉଛି ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ 4ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଖ, 12 ଓ 16 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି କେତେ? ଭେରି ଗୁଡ୍, 14। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ, 24ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଭେରି ଗୁଡ୍, 22। ଏବେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ 4 ପାଖକୁ। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁଗ୍ମ ଘର ସହ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ଘର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁଗ୍ମ ଘର ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଦେଖେଇବ। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ବିଷୟ ଆଧାରିତ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି, କଞ୍ଚା ମାଟିର ଗୋଲି ତିଆରି କର ଏବଂ ସେହି ଗୋଲିକୁ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ାରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ମାଳଟିଏ ତିଆରି କରି ଆଣ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଆଜିର ବିଷୟଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ତୁମେମାନେ ଘରୁ କରି ଆଣିଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।